Вера – это то, что есть у каждого. წმენა არის ის, რაც ყველას გააჩნია. Можно? Тут зависла. Хорошо. Дани, это у меня зависает или у всех? Можете ответить? У меня тоже Я есть, тоже. хочу у всех раз. Ну, Акшрафу, там у вас, по-моему, интернет плохо работает, зависает. Харе Кришна. Кришна. Вера есть у каждого. Цмена აქვს ყველას. Потому что, как говорит Бхагавад-гита, это изначальная встроенная функция любой души. იმიტომ როგორც ბაგავად-გიტა ამბობს, ეს არის თანდაყოლილი, ესე ვთქვათ, ჩადებული თვისება სულის. Она возникает из благости или в духовном мире. Это шуда сатва, чистая благость, источник веры. ის ჩდება სათნოებიდან და ეს არის შუთხა სატვა, ანუ ეს არის წყარო სულთა წმინდა რწმენის. Потому что душа, она очень крошечная, у нее нет и не может быть всей полноты знания. იმიტომ რომ სული ძალიან პატარა ნაწილაკია, ანუ გვიანდელი წყაროსი და მის ვერ იქნება თვითონ წყარო მთელი რწმენისა. И, соответственно, когда она сталкивается с чем-то, что она не может познать, к чему веру, принимать или не принимать. Акшраф, зависает очень. Как? Можете повторить, вот сильно зависает? Душа, она крошечная, и у нее никогда не будет всей полноты знания. Სული ძალიან პატარა არის და ამიტომაც არ იქნება მას სრული სისავთით მთელი ცოდნა. Поэтому, когда она сталкивается с чем-то, что она не может познать, измерить, проверить, ей остается либо У вас микрофон отключен. проблема с телефоном? Не-не-не, он как-то... Сейчас, да, сейчас слышно. Сейчас еще. Поэтому душа, она вынуждена что-то принять на веру. Всегда. Акшрафу. Очень плохо слышно и практически не работает сейчас. Сейчас на телефон заменим.
Кришна, რაც შეს хорошо. Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Рам. Надеемся, полубоги не будут нам мешать больше сегодня. Или мои греховные реакции не закончатся, не будут приходить во время эфира сегодня. Хорошо. Итак, мы всегда верим, ასე რომ ჩვენ ყოველთვის ვიჯერა რაღაცის, кто-то верит в то, что Бог есть, а кто-то верит в то, что Его нет. ვიღაცას წამსვლა ჯერა რომ ღმერთი არსებობს, ვიღაცას ჯერა რომ ღმერთი არ არსებობს. Мы не можем, так скажем, напрямую проверить ни того, ни другого. ჩვენ არ შეგვიძლია ასე ვთქვათ პირდაპირ შევამოწმოთ არც ერთი, ანუ არც ერთი და არც მეორე. Невозможно это доказать или опровергнуть с помощью логики. შეუძლებელია ამის დამტკიცება ან უარყოფა ლოგიკის საშუალებით. Но есть разница, во что верить. Верить в Бога или верить в Его отсутствие. მაგრამ არსებობს სხვაობა, რა ისი შეიძლება გჯეროდეს, ანუ გჯეროდეს ღმერთის არსებობის, ან მისი არ არსებობის. Об этом позже поговорим. ამის შესახებ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. Так, духовная вера или вера, ну, в общем, духовная вера называется шрада. და სულიერ წმენდას უწოდებენ შრათას. И как понять, есть вера или нет? Потому что многие люди говорят, я верующий, я верую. და როგორ შეგვიძლია გავიგოთ, რომ არსებობს თუ არა, აქვს თუ არა პიროვნება სიწმენა? ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მე მორწმუნეა. Вот. Но вера всегда проявляется в действиях. მაგრამ წმენა ყოველთვის ვლინდება მოქმედებებში. ვლინდება. Это у вас? Понял. Зашла. А? Зашла. Кто? Хорошо. Ага. Ну, больше не нужно говорить. Вот. Когда есть у человека вера во что-то, то как он себя будет вести? და ოდესაც ადამიანს გააჩნია წმენა რაღაცისადმი, მაშინ ის როგორ იქცევა? როგორ მოიქცევა? Он будет очень решительно действовать в соответствии со своей верой. ის ძალიან დარწმუნებით იმოქმედოს თავისი წმენის და შესაბამისად. И он его невозможно разубедить в чем-то. მისი გადაწმუნება ამ რაღაცაში შეუძლებელია. Внешне можно остановить человека, но внутренне нет. გარეგნულად შეიძლება გადაარწმუნოთ ადამიანი ან რაღაცაში დაამარცხოთ, მაგრამ შინაგანად მაინც თავისი აზრი დარჩება. Например, если я верю, что сыроедение – это почти смысл жизни, ანუ მაგალითისთვის თუ მე მჯეროს, რომ უმი კვება, ანუ უმი ვეგანობა ეს არის თითქმის არცითელი ცხოვრებისა. вернее, не я знал одного преданного. უბრალოდ მე კი არა, ანუ მე ვიცოდი ერთი ერთგული. Я ему пытался говорить то, что говорил Госвами Махарадж по этому поводу, аккуратно. მე შევეცადე, რომ მისთვის მეთქვა ის დეტალები, რაზეც გოსვამი მაჰარაჯი საუბრობდა, უფრო ფრთხილად ვცდილობდი ამის მიწოდებას. Где Махарадж говорит, что это не обязательно, это точно не для всех подходит. იმიტომ მაჰარაჯი ხას უსწავლოს, რომ ეს არ არის აუცილებელი და ეს ნამდვილად არ მიესადაგება ყველას. Но это ничего не работало, никакие аргументы. Человек был очень решительный. მაგრამ ეს არგუმენტები არაფერი არ მუშაობდა მას ადამიანი ძალიან ესეთი გადაწყვეტილი ქონდა, რომ ეს ესეა. Потому что есть вера. Потому что есть იმიტომ რომ вера. წმენა გააჩნია. თან ძლიერი. То есть это сила веры важна. Важна сила веры. Вера бывает разной силы, разной интенсивности. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია წმენის ძალა და
რწმენა არსებობს სხვადასხვა სახის. Но когда у человека есть вера, у него, знаете, как говорится, глаза горят, როდესაც ადამიანს აქვს რწმენა, აი შეგემჩნევთ, რომ მისი თვალები ანათებს, ან ათებულიაც. руки чешутся, ხელები ეხანება, вот, и у него есть такой энтузиазм, есть много позитива. მას აქვს ძლიერი ენთუზიაზმი და ბევრი პოზიტივი. Если человек говорит, что я верю в Кришну, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ მე მწამს კრიშნასი, но ничего не делает, всегда такой потухший, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს და ყოველთვის რაღაც ჩამქრალია რაღაცნაირად. всегда жалуется на что-то, ყოველთვის მოთქვამს რაღაცაზე. то, скорее всего, его вера только на словах. ამ შემთხვევაში დიდი საბათობით მისი რწმენა მხოლოდ სიტყვებში გამოიხატება. То есть вера навсегда проявляется в жизни. ანუ რწმენა ყოველთვის ვლინდება ცხოვრებაში, მოქმედებებში. Как я говорил на лекции, Харидас Капур говорил, вы можете мое тело разрезать на 1000 частей, როგორც მე წინა ლექციაზე ვამბობდი, რომ ჰარიდას თაკურის მაგალითი მოყავდა და ის ამბობდა, რომ მე შეგიძლიათ ჩემი სხეული 1000 ნაწილად დაყოთ. но я все равно буду повторять Харе Кришна. მაგრამ მე მაინც გავაგრძელებ ჰარე კრიშნას გამეორებას. И когда разрежете, каждая часть моего тела тоже будет Харе Кришна повторять. და როდესაც ჩემ სხეულს დააჭრის, ყოველი ნაწილი ამ სხეულისა ცაცაკით გააგრძელებს გამეორებას ჰარე კრიშნას. Однажды аюрведического врача позвали, по-моему, к Шриле Прабхупаде, если не ошибаюсь. ერთხელ თუ თვალწდები შილა პრაბჰუპადასთან მოიხმეს აიურვედული ექიმი, Вот, и аюрведический врач начал проверять пульс. Обычно диагностика в аюрведе, основная это пульсовая диагностика. და აიურვედის ამ ექიმმა დაიწყო შილა პრაბჰუპადას პულსის შემოწმება და აიურვედაში პულსის მოსმენა, პულსის დაკვირვება ეს არის ძირითადი მეთოდი დიაგნოსტიკის. И он очень внимательно и долго держал, молчал, прислушивался. და ის ძალიან ყურადღებით ეჭირა შილა პრაბჰუპადას ხელი პულსის შემოწმების დროს და აკვირდებოდა და ჩუმად იყო. Потом сказал, этому человеку не нужна никакая медицина, потому что у него вместо пульса Харе Кришна. და ამ შემდეგ ამ ადამიანმა უთხრა, რომ ამ ადამიანს არავითარ მედიცინა არ ესაჭიროება, იმიტომ რომ მას პულსის ნაცვლად და ჰარე კრიშნა მოდის მისი პულსის ნაცვლად. ისმის. И когда есть вера, человек способен свернуть горы, და როდესაც აქვს ადამიანს რწმენა, ამ შემთხვევაში ადამიანს შეუძლია მთები გადაატრიალოს. для него нет ничего невозможного. მისთვის არ არსებობს არაფერი შეუძლებელი. Он берется за самые трудные задачи. ის ხელს კიდევს ყველაზე რთულ დავალებებს, ესე ვთქვათ. Как Шрила Прабхупада поехал на Дикий Запад один в старости, когда нет здоровья, не было денег. როგორც შილა პრაბჰუპადა მაგალითისთვის, როდესაც ის წავიდა ველურ დასავლეთში, ფულის, ნაცნობების და თანაც მოხუცებული. Но была огромная вера в святое имя и в духовного учителя. მაგრამ გააჩნდა და უდიდესი რწმენა წმინდა სახელის და სულიერი მოძღვრის. Вот, поэтому вера очень важна в духовной жизни. ამიტომაც რწმენა ძალიან მნიშვნელოვანია სულიერ ცხოვრებაში. Надо сказать, что вера проявляется, да, как говорят наши ачарьи, в 3 вещах, в 3 качествах. უნდა ითქვას, რომ რწმენა ვლინდება სამ თვისებაში, სამ ასე ვთქვათ, გამოვლინებაში, როგორც ჩვენი აჩარიები უსვამენ ხაზს. Это я сейчас суммирую то, о чем я сказал до этого. მე ახლა ვაჯამებ, შევაჯამებ იმ ყველაფერს, რაც მე აქამდე ვისაუბრე. Это разные проявления веры. И первое качество – это решимость. ეს სხვადასხვა გამოვლინებაა რწმენის და პირველი თვისება ეს არის
დარწმუნებული მოქმედება. То есть решимость – это качество, которое необходимо, чтобы преодолевать трудности. ანუ უბრალოდ გადაწყვეტილების უნარიანობა, ანუ ეს საჭიროა იმისათვის, რომ სირთულების გადალახვა შეგვეძლოს. А трудности у преданного будут всегда. და ერთგულს კი სირთულები ყოველთვის ექნება. Второе качество – это терпение. მეორე თვისება ეს არის მოთმინება. То есть терпение нужно, потому что результат не приходит сразу. მოთმინება საჭიროა იმისათვის, რომ შედეგი ყოველთვის ეგრევე არ მოდის. То есть терпение означает, нужно быть решительным продолжительное время. Не просто решительный на 5 минут, да, или на 1 день. მოთმინება ნიშნავს, რომ უნდა იყოთ დარწმუნებული გადაწყვეტილების უნარიანი დიდი ხნის მანძილზე და არა უბრალოდ ცოტა მოკლე პერიოდით, რამდენიმე წუთით. Некоторые преданные говорят, я уже там 2 недели или 2 месяца повторяю это Харе Кришна, а Кришну так и не видел. Волосы при повторении Харе Кришна не поднимаются, слезы не текут. ზოგიერთი ერთგული ამბობს, რომ მე უკვე 2 კვირა ან 1 თვეა ვიმეორებ ჰარე კრიშნას 16 წელს ყოველდღიურად, მაგრამ ასეთი გადაწყვეტილის უნარიანობა მაინც არ მომდის ცრემლები წმინდა სახელების გამეორების დროს, არ მოდის ეს, არ მოდის ის. Поэтому я не буду этим заниматься больше. ამიტომაც მე აღარ დავკავდები ამით მეტი. Шрила Прабхупада говорит, нужно иметь веру, что если вы все делаете правильно, то результат придет. შრილა პრაბჰუპადა უნდა გაგაჩნდეთ რწმენა და თუ ამ რწმენის თანახმად ვაგრძელებთ მოქმედებას, მაშინ შედეგი აუცილებლად მოვა. Он не может прийти сразу. მას არ შეუძლია რომ ეგრევე მოვიდეს. Какой Шрила Прабхупада приводил пример в своих комментариях по этому поводу? Очень яркий пример. რა მაგალითი მოყავდა შრილა პრაბჰუპადას თავის კომენტარებში ძალიან ესეთი ნათელი მაგალითია ეს. По этому поводу самый частый пример. ამასთან დაკავშირებით რაც ყველაზე ხშირად. Как говорится, не знал и забыл. როგორც ამბობენ ხოლმე, რომ არ ვიცი და დამავიწყდაო. Кто-то может вспомнить или предположить. ვინმე შეუძლია გაიხსენოს ან ივარაუდოს. Особенно он актуален для женщин. Подсказка. განსაკუთრებით აქტუალურია ქალებისთვის. Да. Помнили, да? Большинство из вас, поскольку здесь большинство матаджи, они проходили через эту жизненную ситуацию. უმეტეს თქვენგანი, იმიტომ რომ უმეტეს თქვენგანი აქ მათაჯი არის გაუვლილი აქ ეს ცხოვრებისეული სიტუაცია. Он приводил пример с появлением ребенка. მას მოყავდა მაგალითი ბავშვის გაჩენასთან დაკავშირებით. Знаете, за 5 минут и за 2 недели дети не появляются. ისეთ 5 წუთში და 2 კვირაში ბავშვები არ ჩნდებიან იცით? Там где-то 9 месяцев нужно пройти, нужно ждать, делать определенные вещи. Ну, вы знаете прекрасно. 9 თვის მანძილზე უნდა დაელოდოთ, მოითმინოთ და გარკვეული რაღაცები აკეთოთ თქვენიც თამის შესახებ. То есть нужно терпение. ანუ მოთმინებაა საჭირო. Или очи, когда что-то у себя там выращивает, он не ожидает, что через 5 дней там у него вырастет батат после посадки. ანუ გოჩა, ოდესაც იქ რაღაცას აკეთებს მეურნეობაში, ან ოდესაც რაღაცას თესავს ან გავს, ის არ ედის, რომ 5 წუთში გაჩნდება იქ ბატატი ან სხვა რაიმე. Ну ладно, батат хотя бы
вырастет в течение сезона, там за 3-4 месяца появится. არა, კარგი ბატატი სეზონის მანძილზე მაინც გამოჩნდება 3-4 ან 5 თვის მანძილზე. А если посадить какое-то фруктовое дерево, то там нужно ждать несколько лет, прежде чем оно начнет приносить плоды. და თუ თქვენ დარგავთ რომელიმე ხეს, ანუ ხიდის ხეს, მაშინ წლების მანძილზე უნდა ელოდოთ, რომ გამოჩნდეს ბოლო-ბოლო რას მოისხობს. И последнее качество веры, необходимое, чтобы, ну, то есть, чтобы понять, что вера есть, это энтузиазм. და ბოლო თვისება წმენისა იმისათვის რომ გავიგოთ თუ რო წმენა არსებობს, ეს არის ენთუზიაზმი. Энтузиазм это, знаете, да, такая позитивная энергия, позитивный настрой и желание сильное, стремление. ენთუზიაზმი არის ეს არის პოზიტიური წმენა, პოზიტიური დარწმუნებულობა და ესეთი მისწრაფება ანუ მოქმედებისკენ. Потому что человек даже что-то делает, там преодолевает трудности, терпит, да, но он внутри такой страдающий, мрачный, то значит что-то не так с его верой. თუ ადამიანი რაღაცას აკეთებს, რაღაც სირთულეებს ნახავს, მაგრამ შინაგანად ის რაღაცნაირად ესეთი დაღონებულია და ტანჯველი განწყობის არის, ანუ მაშინ მის წმენაში რაღაც ისე არ არის, რაღაც არას ვერ არის კარგად. Ну, вернее, он верит во что-то другое, значит. ანუ როგორც ჩანს, მას ჯერავს წამს რაღაც სხვა რაღაცას. Если я верю во что-то, то у меня будет энтузиазм по отношению к этому. თუ მე რაღაცის მწავს, მაშინ მე ენთუზიაზმი მექნება მასთან მიმართებაში. Если я верю в хачапури, которые Дина готовит, то когда я слышу, что будут хачапури, я сразу преисполняюсь энтузиазмом. თუ მე მწავს ხაჭაპურის უმეტად დინა მათაჯი ამზადდეს, მაშინ მე ეგრევე ენთუზიაზმი გამიჩნდება, როდესაც გამახსენდება ეს ხაჭაპური. Но когда Марьям готовит торты, მაგრამ როდესაც მარიამი ამზადებს ტორტებს, у меня нет веры в торты, не в Марьяма, в торты, потому что они мне не подходят полностью. У меня нет никакого энтузиазма. მე არ მაქვს წმენა ტორტების მიმართ, იმიტომ რომ მე ჩემ ჯანმრთელობას ის არ ერგება კარგად და ამიტომაც ენთუზიაზმი არ მიჩნდება. Вот, таковы 3 проявления веры, которые должны ასეთია быть. სამი გამოვლინება წმენის. И казалось бы, все хорошо, давайте поверим в Кришну, преданное служение, святое имя. და თითქოს და ყველაფერი კარგად არის, ანუ მოდით ვირწმუნოთ კრიშნას, წმინდა სახელის. Но это не так просто, оказывается, да? Замечали? მაგრამ ეს თურმე არ ყოფილა ესე მარტივად საქმე შეგიმჩნევიათ? Потому что если бы у нас действительно была вера, то мы бы хватались за четки при любой ситуации, как только появляется возможность. იმიტომ რომ ჩვენ რო გაგვაჩნდეს წმენა მართლაც, მაშინ ჩვენ ეგრევე ჯაპას დავავალებდით ხელს, როგორც კი რაიმე სიტუაცია ან შესაძლებლობა მოგვეცემა. Хватались за книги Шрилы Прабхупады, за служение, бежали бы в храм. ვეცემოდით შილა პრაბჰუპადას წიგნებს, კრიშნას მსახურებას და ტაძარში გავიქცეოდით. Просыпались бы среди ночи, смотрели на часы. Ну когда же будет 3 часа, чтобы я мог встать? შუაღამეს გამოგვეღვიძებოდა და დავხედავდით საათს და ვიფიქრებდით, როდის გახდება 3 საათი იმისათვის, რომ ავდგე. Когда там кто-то подходит из старших, Радабава, например, Матаджи, и говорит, а ты не мог бы вот генеральную уборку на кухне провести? როდესაც მოდის ვინმე უფროსები და მაგათთვის რატაფავა მათაჯი და ეუბნებათ, რომ არ შეგიძლია რომ გენერალურად, ანუ კაპიტალურად დაადაგო ესე ვთქვათ სამზარეულო. Мы начинаем прыгать от радости. Наконец-то! Я так ждала этого целый месяц. ჩვენ სიხარულისგან ციყვას ვიწყებთ ტუნაობას და ვფიქრობთ, რომ როგორც იქნა მთელი თვეა ველოდებოდი ამ შესაძლებლობას. Но обычно такого не наблюдается, да? Если положить руку на сердце, честно, нам приходится часто себя заставлять все это делать.
ჩვეულებრივ სამებრ ესეთი რაღაცა ესე არ ხდება ხოლმე ჩვენში შეგიმჩნევიათ, ანუ თუ გულწრფელად გულზე ხელს დავიდეთ და გავაანალიზებთ. Что-то нам мешает. რაღაც გვიშლის ჩვენ. И что нам мешает, და რა გვიშლის ხელს? как вы думаете? როგორ ფიქრობთ? სამნენი? Сомнение, да, сомнение. ეჭვები. Сомнение – это то, что подрывает нашу веру, подтачивает, иногда полностью съедает. ეჭვები არის რაც ჩვენს სიწმენას, ასე თქვა და აზიანებს, ხანდახან თლის და ხანდახან საერთოდ ანადგურებს. Бывает, что человек, например, ест хорошую пищу, то есть много, все хорошо, нормально, но становится все более худым и худым. მაგალითად, სოდეს ადამიანი კარგ საკვებს იღებს, ჯანსაღს, საკმარისი რაოდენობით ყველაფერი სწორად ხდება, მაგრამ ის უფრო და უფრო ხდება. Какая причина может быть, что скажет врач, на что исследоваться? რა მიზეზი შეიძლება იყოს, რა სიტყვის ექიმი, Молодой რა უნდა человек, გამოიკვლევს? такого не бывает. Он скажет, Паразиты вам кислые. нужно... Да? Да, я слушаю. Паразиты кислые. Да. Вам нужно провериться на паразитов. ექიმი ეტყვის, რომ თქვენ უნდა გაესიჯოთ პარაზიტებზე. Обычно это какие-то черви, которые живут внутри у человека. როგორც ეს რაღაცა ჭიებია, რომელიც ადამიანში შიგნით ცხოვრობენ. Поэтому в литературе, в русской, по крайней мере, есть такое выражение «меня съедает червь сомнений». Может быть, ამიტომაც და გრუზინსკი შეიძლება თქვა, რომ ეს ლიტერატურაში არსებობს ასეთი გამოთქმა, რომ მეო შიგნიდან მჭამსავ ეჭვების ჭია. может быть, в грузинской литературе и в журналистике тоже эта фраза используется, я думаю. ქართული ლიტერატურის საბათი გამოიყენება ესეთი ფრაზა. Вложит червь сомнений, подтачивает червь сомнений, да, то есть вот сомнения сравнивают с червями, да. ანუ მჭამს ეჭვების ჭია, მთლის და მანადგურებს შიგნიდან. А в Бхагавад-гите с чем, вернее, с кем сравнивает сомнение Шрила Прабхупада? და ბაგავად-გიტაში რასთან ან ვისთან აიგივებს ეჭვებს, ანუ შილა პრაბჰუპადა თავის კომენტარებში. На меня нападает кто? Напал. ვინ მესხმის მე თავს? Демоны сомнения. Демоны. Сомнения сравнивают с демонами. ეჭვებს ადარებს დემონებს. Мгм. То есть сомнение это плохо. ანუ ეჭვები ეს ცუდია, ცუდი რამ არის. Они разрушают нашу внутреннюю решимость, они у нас отбирают энтузиазм. ისინი აგროვენ ჩვენს შინაგან ენთუზიაზმს, ისინი они отбирают что? Энтузиазм. Лишают Энтузиазм. энтузиазма. ისინი გვართმენ ჩვენი დარწმუნებულობას და ენთუზიაზმს. Преданный такой становится очень неуверенным. ერთგული ძალიან არათავდაჯერებული ხდება. И главное, когда сомнения есть, внутри такое очень неприятное чувство. და მთავარი რომ ოდესაც ეს ეჭვები არსებობს, შიგნით ესეთი ძალიან არასასიამოვნო შეგრძნება აქვს პიროვნებას. Но с другой стороны, к сожалению, то есть мы не можем быть без сомнений. მაგრამ მეორე მხრივ სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ სულად თავისუფალი ეჭვებისგან. То есть мы всегда будем сомневаться в чем-то, как-то. ჩვენ ყოველთვის გვექნება რაღაც ეჭვები რაღაცის მიმართ რაღაცაში. Потому что на самом деле сомнение является одной из функций разума.
იმიტომ რომ სინამდვილეში ანუ ეჭვების გამომუშავება გენერაცია ეს არის ერთ-ერთი ფუნქცია გონების. Третья песня Шримад Бхагаватам, Господь Капила, он описывает 5 функций разума. შრიმად ბაგავატამის მესამე სიმღერაში უფალი კაპილადევა აღწერს 3 ფუნქციას რაზუმის გონების. И он начинает как раз с сомнения, და ეს სწორედ იწყებს ეჭვებით. заблуждение, заблуждение. заблуждение. На грузинском языке нет такого слова, да? Есть просто сейчас. Но ты засомневался. Да, я не могу просто вспомнить слово. Заблуждение. არეულობა ესე თქვა, როდესაც რაღაც არასწორად გჯერა. Потом третье это верное представление, მესამე არის სწორი წარმოდგენები, память и сон. მეხსიერება და ძილი. Как неудивительно, сон тоже является функцией разума. რაც უნდა გასაოცარი იყოს, ძილიც სწორედ გონების функция ყოფილა. Потому что разум, мы дальше будем говорить, он происходит изначально из гуна страсти. იმიტომ რომ გონება ის პირვანდელი სახით წარმოიშობა სწორედ ვნების გუნიდან, მოდუსიდან. И страсть всегда заканчивается усталостью, да? და ვნება ყოველთვის სრულდება, თავდება დაღლილობით, მატერიალური დაღლილობა იგულისხმება. То есть она забирает силы, нужно их восстанавливать, отдыхать. ანუ ის ძალებს გვართმევს საჭიროა რომ დავისვენოთ ხოლმე. То есть духовная страсть, так скажем, очищенная, там нет такого эффекта. მატერიალური ნება იგულისხმება და სულიერი ნებაში ესეთი ეფექტი არ გვხდება, ეს არ ვლინდება. У Господа Чайтани был один преданный, უფალ ჩაიტანეს ყავდა ერთი ერთგული, дай Бог памяти, как его звали. Так, это история с Дивананда Пандитом. Я забыл, как его зовут, но так или иначе. Он мог танцевать 3 суток, не останавливаясь. უფალ ჩაიტანეს ყავდა ერთი ერთგული, რომელსაც შეეძლო 3 დღე-ღამის მანძილზე ეცემა გამუჩერებლად. Без усталости, но мы быстро устанем. Даже после часа. დაღლობის გარეშე, მაგრამ ჩვენ ძალიან სწრაფად ვიღლებით. Кто-то и после 5 минут устанет. ვიღაც 5 წუთის მერე დაიღლება კიდევ. Потому что много у нас есть невежества. იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი უმეცრება გვაჩნია. Вот, то есть сомнение одна из функций разума. ანუ ეჭვები ეს ერთ-ერთი ფუნქცია არის გონების. Потому что Прабхупада говорил, если человек все принимает, ни в чем не сомневается, то есть то это очень странно. შებრალბადა ამბობდა, რომ თუ ადამიანი ყველაფერს ეგრევე იღებს და არაფერში ეჭვი არ ეპარება, მაშინ ეს ძალიან უცნაურია. Поэтому то, что сомнения есть, а они еще будут еще по одной причине, то есть нужно понимать, откуда механизм возникновения сомнений. ამიტომაც, როდესაც სამ ეჭვები არსებობს, უნდა გავიგოთ მიზეზი, თუ რა არის ამის წყარო, ამიტომ საჭიროა ცოდნა მექანიზმის ამ ეჭვების ამოშობის. На самом деле сомнения, они имеют не какую-то такую логическую природу, что-то там не состыковывается, не могу понять. სინამდვილეში ეჭვებს ამ სისტემას ეჭვების ამოშობის არ გააჩნია რამე ლოგიკური მექანიზმი, ანუ თანმიმდევრული ჯაჭვი, რომ რაღაცაგება არ გამოვდის. Сомнение и вот эта вот внутренняя борьба, она всегда основывается на каких-то привязанностях. ეჭვები ეს შინაგანი ბრძოლა ყოველთვის ეფუძნება რაღაც მიდაჭულობებს. И поскольку, по крайней мере, у преданных, у них есть духовные какие-то привязанности, желания, но много еще остается материальных в начале.
და იქიდან გამომდინარე, რომ ერთგულებში კიდევ აქვთ ბევრი მიჯაჭვულობა, რაღაც და მატერიალური მიჯაჭვულობა, აქედან გამომდინარე მათ ბევრი ეჭვიც რჩებათ, უნარჩუნდებათ. Вот, и поэтому возникает конфликт, который как раз проявляется в виде сомнений. Как проявляется? В виде сомнений. Возникает конфликт, который проявляется в виде сомнений. ამიტომაც ჩნდება კონფლიქტი, რომელიც ვლინდება ეჭვების სახით. Да, но поэтому иметь сомнения, в этом нет ничего удивительного. ამიტომაც გაგაჩნდეს ეჭვები, ამაში არაფერი გასაოცარი არ არის. И нет ничего особо страшного вначале. და არ არის არაფერი საშიში დასაწყისში ამაში. Но что плохо, это когда человек не пытается их разрешить. მაგრამ რაც არის ცუდი, ეს არის ის მომენტი, როდესაც ადამიანი არ ცდილობს მათ გადაჭრას. Когда он пытается их скрыть или подавить. როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ ისინი დამალოს, დაფაროს ან ჩაახშოს. Есть трагическая история про одного охотника, царя и лису. არსებობს ერთი ვედური ისტორია მეფის, მონადირის და მელის შესახებ. Царь в какой-то момент увидел, что в царстве очень мало осталось лис. მეფემ რაღაცა მომენტში შეამჩნია, რომ სამეფოში ძალიან ცოტა მელა დარჩა. Решил занести их в Красную книгу и издал указ, что с этого момента охота на лис запрещена. ამიტომაც მან გადაწყვიტა, რომ ისინი წითელ წიგნში შეეყვანა, ესე თქვა და ამიტომაც გამოსაბრძანება, რომ ამ მომენტიდან მელაზე ნადირობა იგრძელება. Если кто-нибудь попадется, то отрублю ему там руку или еще что-нибудь. და თუ ვინმეს დავიჭერთ ფაქტზე, მას ხელს მოვკვეთ ან რაღაც ესეთი მომდოგვარი. Но один охотник, он все равно продолжал охотиться, думая, что ему удастся избежать, никто не увидит. მაგრამ ერთი მონადირი კვლავ აგრძელებდა ნადირობას, ფიქრობდა რა, რომ მას შეძლებს, რომ თავი აარიდოს სასჯელს. Вот, он подстрелил одну лису, но не до конца он ее ранил. ესროლა ერთ მელას, მაგრამ საბოლოოდ არ გაუჭრია ის. И в этот момент он услышал звук копыт. Кто-то და скакал. მომენტში მან გაიგონა ცხენის ჭრიქების ხმა. И он подумал, это может быть царь или его слуги. და მან იფიქრა, რომ ეს შეიძლება მეფე იყოს, ან მისი მსახურები იყვნენ. И поэтому он взял эту лису быстро и засунул себе под одежду там, обернулся чадром, чтобы не видно было, что там кто-то есть у него. ამიტომაც მან ეს მელა დაიღო, დაიჭირა და თავის ტანსაცმლის ქვეშ დამალა ჩადარი რაიმე მსგავსი შემოახვია, რომ არ გამოჩენილიყო. И царь к нему подъехал, начал расспрашивать, как твои дела, как идет охота. და მეფე მიუახლოვდა მას და დაიწყო მისი გამოკითხვა, როგორ მიდის შენი საქმეები, ნადირობის ამბები როგორ მიდის. Он говорит, да все нормально, вот там птицы хорошо идут, олени. და მან უთხრა, რომ აი აქ კარგი ჩიტები მოდიან, ირმები. А лиса в это время, которая не была внутри, она начала его грызть. და მელა, რომელიც მას დამალული ყავდა შინ ტანსაცმლის ქვეშ, მისი სხეულის დახმნა დაიწყო. А царь, он там находился, он не уезжал, не торопился уезжать. მეფე კი იგი ყოფებოდა და არ ჩქარობდა, რომ წასულიყო. И в конце концов, когда царь все-таки уехал, этот охотник упал замертво, потому что там лиса его сильно прогрызла. და ბოლო-ბოლო, როდესაც მეფე წავიდა, ეს მონადირე დაეცა ძის, პრაქტიკულად უმოკვდავი იყო, იმიტომ რომ მელამ ძლიერად დაუზიანა სხეული. Эта история, она показывает опасность скрытых сомнений, когда мы не пытаемся их разрешить, а пытаемся их подавить, спрятать от себя
и от других. ეს ისტორია კარგ ილუსტრაციას ახდენს ეჭვების დამალული ეჭვების ასპექტზე. იმიტომ როდესაც ჩვენ გაგვაჩინა შინაგანი ეჭვი და არ ვცდილობთ მათ გადაჭრას, მათ სწორად გარეთ გამოტანას, ესეთი ეფექტი აქვს. Поэтому, как преданные, мы должны хорошо понимать, как нам обращаться с сомнениями со своими. ამიტომაც როგორც ერთგულებმა ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს თუ როგორ უნდა მოვეპყროთ ჩვენს ეჭვებს. Вот. В первую очередь, какие у нас сомнения могут быть? პირველ რიგში ჩვენ რა სახის ეჭვები შეიძლება გაგვაჩინდეს? Я давал вам специально по этому поводу домашнее задание. ამას დაკავშირებით სპეციალურად გაძლევდით მე საშინაო დავალებას, მოგეცით. По этому домашнему заданию можно видеть, что большинство из нас еще не осознает на самом деле свои сомнения. ამ საშინაო დავალებაში სინამდვილეში ჩანს, რომ უმეტესი ჩვენგანი ვერაცნობიერებს თავის ეჭვებს. Нам кажется, что это нам понятно, вот с этим у нас нет проблем. ჩვენ გვეჩვენება, რომ ეს ჩვენთვის გასაგებია და ამას დაკავშირებით პრობლემები არ გვაქვს. Но вот ачарьи говорят, что есть три основных типа сомнений на духовном пути. მაგრამ აჩარიები ხას უსვამენ, რომ არსებობს სამი ძირითადი ეჭვი სულიერ გზაზე. Первое сомнение это есть ли Бог, პირველი ეჭვი არის, რომ არსებობს თუ არა ღმერთი, есть ли духовный мир, არსებობს თუ არა სულიერი სამყარო, являюсь ли я душой на самом деле. ვარ თუ არა მე სინამდვილეში სული. Все же уверены, что являются душой, да? ყველა ხო დარწმუნებულია, რომ ის სულია. Ну, может быть, во время лекции по Шримад Бхагаватам мы уверены в этом, да? შეიძლება შიმად ბაგავატამის ლექციის დროს იყო დარწმუნებული ამაში. Но когда лекция кончается, когда наступает время завтрака или еще, или обеда, მაგრამ როდესაც ლექცია მთავრდება და დგება საუზმის ან или когда Ашам- начинает болеть голова, ან როდესაც თავი მტკიდება, или когда кто-то говорит нам что-то неприятное. ან როდესაც ვიღაცა რაღაც არასასიამოვნოს გვეუბნება. Обычно мы не реагируем как души. როგორც ჩვეულების სამებრ ჩვენ არ რეაგირებთ როგორც სულები. Потому что к душе все это не относится. იმიტომ რომ სულს ეს ყველაფერი არ მიეკუთვნება, არ მიესადაგება. Некоторые, видно, когда человек находится на духовном уровне, когда у него нет сомнений, что он душа. და ზოგიერთს ეტყობა, რომ ადამიანი იყოფება სულიერ დონეზე, როდესაც მას არ გააჩნია უკვე ეჭვი, რომ ის სულია. То есть я помню, когда однажды к нам приехал Прохладананда Махарадж, მე მახსოვს, რომ როდესაც ერთხელ მოვიდა ჩვენთან სტუმრად პრახლადანანდა მაჰარაჯი. Прохладананда с вами, პრახლადანანდა სვამი. ученик Прабхупады, очень известный саньяси у нас в Искон. პრაბჰუპადას მოწაფე ძალიან ცნობილი სანიასი ჩვენთან ისკონში. Вот. И он вошел в алтарную, сел на вьясасану, как и положено. და ის შემოვიდა ალტარში და როგორც შეეფერება, დაჯდა ვესასანაზე. Но, как оказалось, на вьясасане лежала крышка от физгармонии. Деревянная. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ვესასანაზე იდო физгармонიის ხის სახურავი. И крышка, она была немножко повреждена, сломана. და ეს სახურავი ცოტაოდენ დაზიანებული იყო, გატყდა. Там какая-то вылетела одна планка, и поэтому там торчал гвоздь. და იქ რომელიღაც პატარა ნაწილი ამოვარდა და ამიტომაც იქიდან ლურსმანი იყო ამოშვერილი. И Махарадж сел, потом он встал без каких-то, знаете, эмоций, гримас,
ამიტომაც მაჰარაჯი დაჯდა, მერე წამოდგა ყოველგვარი ემოციის და დაბღვერის გარეშე. Он вытащил этот гвоздь, вернее, эту крышку გამოიწ- выдернул из себя уже. გამოიძრო ეს რუსმან უფროსოდეს სახურავი გამოიძრო თავის სხეულიდან. Никому ничего не сказал, просто взял караталы и начал петь Джайрада Мадова. არავის არაფერი არ უთხრა და უბრალოდ კარატალები აიღო და დაიწყო ჯაირათმა მათავას გალობა. Ну, то есть он не стал ни на кого ругаться, там, вы чё вообще? ანუ არ დაუწყო არავის ჭუბი, არ უთქვამს რომ რა რას ჩადა. Оскорбители, вы как к чистым преданным относитесь? არ უთქვამს რომ თქვენ შეურაცხყოფელები ხართ და როგორ ეკცევით წმინდა ერთგულს. Самое интересное, было видно, что не то, что он сдержался, у него не было это даже внутри. ყველაზე საინტერესო იყო იმას დაკვირება, რომ ის არათ უბრალოდ თავი შეიკავა, მან არამედ შინაგანად არ გააჩინა არავითარი ესეთი მომენტი. То есть это значит, человек имел полную веру в Бога, что все происходит. Полная вера в Бога, это значит понимание, что все происходит так, как он хочет, и так, как надо, и так, как лучше для меня. ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანს გააჩნია სრული რწმენა ღმერთის, ანუ სრული რწმენა ღმერთის ნიშნავს, რომ ყველაფერი ისე ხდება და ისე აწმობს ღმერთი, რომ როგორც უკეთესია ჩემთვის. Итак, это первый вид сомнений. Если და ეს Бог, არის პირველი სახის გამოვლენა ეჭვების. кто такой я, есть ли духовный мир. ვინ ვარ მე, არსებობს თუ არა სულიერი სამყარო? Второй тип сомнений, который возникает, хорошо, даже если есть, а нужно ли мне все это? და მეორე სახის ეჭვები, რომელიც ჩდება, რომ კი ბატონო, ეს ყველაფერი არსებობს, მაგრამ ჭირდება კი მე ეს. Вы, наверное, не смотрели, но был один такой давно известный советский фильм. თქვენ ალბათ აგიყურებიათ, მაგრამ იყო ესეთი ძალიან ძველი და ძალიან ცნობილი საბჭოთა კინოფილმი. Там один из героев говорит, его куда-то там приглашали. იქ ერთ-ერთი თავარი გმირი ამბობს, რომელიც სადღაც მიიპატიჟეს. Он говорит, на Таити, нас и здесь неплохо кормят. Таити – это остров там в океане, в районе Австралии. ანუ ტაიტიზე, ანუ ერთ-ერთი კუნძული გულისხმება, იყავით, ანუ აქაც კარგად ვართ ჩვენ. То есть означает, зачем ехать туда, мне и здесь хорошо. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ რატომ უნდა წავიდე, მე აქაც კარგად вар. Вот. Или еще как это может проявляться. То есть нужен ли мне Бог, нужен мне в духовном мире. Возникает страх, а я же там буду служить 24 часа в сутки. ჭირდება კი მე ღმერთი, ამ ჭირდება კი მე სულ ეს სამყარო, მე ხო იქ 24 საათის მანძილზე ვიმსახურებ, უნდა ვიმსახურებ. Без зарплаты выходных, это же, наверное, очень мучительно. ხელფასის და დასვენებების გარეშე ეს ხო ალბათ ძალიან ტანჯველია, მწვალებლურია. Ни у кого никогда не возникал страх при мысли о том, что вот, я должен всегда служить, каждую минуту, каждую секунду своей жизни. А что останется для меня? არავის აგარჩენიათ შიშიან, ესეთი შინაგანი ეჭვი, რომ მთელი დრო უნდა ვიმსახურო მუდმივად და მე რა უნდა ვქნა, ანუ ჩემთვის საერთოდ დამრჩება დრო. Потому что у нас много материального опыта еще есть, и он мешает нам принять духовный опыт. В духовном мире все не так, как здесь. Служение имеет совсем другую природу. იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი მატერიალური გამოცდილება გვაქვს დაგროვებული და ჩვენ ამიტომაც ეს გვიშლის, ხელს გვიშლის, რომ აღვქვათ სულიერი რეალობა, რომ სულ სამყაროში ყველაფერი აბსოლუტურად სხვაგვარად არის. Это второй тип сомнений, то есть нужен ли мне Бог, духовный мир, чистое преданное служение.
ეს არის მეორე ტიპის ეჭვი, ანუ არსებობს კი ღმერთი, არსებობს კი სული სამყარო და მჭირდება მე კი საერთოდ ეს. То есть страшно, все это немного пугает меня сейчас. ცოტა მაშინებს ეს და რაოდენი შეშინებული ვარ ამისგან ახლა. Отберут всю мою самостоятельность и независимость. წამართვენ ჩემს ეს დამოუკიდებლობას. И ладно, если я еще буду с Кришной на пастбище бегать. Ну, კარგი, გასაგებია, რომ კლიშასთან ერთად შეიძლება დავარბოდე საძოვრებზე. Так ведь поставят на кухню, буду вечность катать кокосовые шарики со сгущенкой. Აკი მე ხომ სამზარეულოში დამაყენებენ და უსასრულოდ და დავაგორგოლაო ქოქოსისგან და ზგუშონისგან ტკბილეული ბურთები. Ужас какой. საშინელებაა ეს. Это второй тип сомнений. И третий тип сомнений. სადი მეორე სახის ეჭვები და მესამე სახის ეჭვი. Даже если мы убеждены, что нам туда нужно, что нас там ждут, нас там любят, нам там будет хорошо. და თუნდაც ჩვენ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ჩვენ იქ გველიან, ჩვენ იქ გვესაჭიროება რომ იქ წავიდეთ და იქ კარგად ვიქნებით. Заплакал. Простите. Какое сомнение у нас может быть еще оставаться? Третье. როგორი ეჭვი შეიძლება დაგვიჩეს კიდევ მესამე. То есть мы уже убеждены, что есть Кришна духовный мир, что там хорошо и нас там ждут. Но какое еще может быть сомнение у нас? ანუ ჩვენ უკვე დარწმუნებულები ვართ, რომ კრიშნა არსებობს, სულ სამყარო არსებობს და რა ეჭვი შეიძლება გქონდეს კიდევ. Можно? Например, я могу убедить, например, Вочу, да, что ему нужно какой-нибудь там купить Porsche автомобиль последней марки. მაგალითად, მე შეიძლება დავარწმუნო გოჩა, რომ მას საჭიროება რომ იყიდოს რომელიღაც Porsche ბოლო გამოშვების. Я его могу убедить, например, что он будет вообще полностью счастливым, вот, все хорошо у него будет после этого. მე შეიძლება დავარწმუნო ის, რომ ის სულად ბედნიერი იქნება ამის შემდეგ, ანუ სულად ბედნიერი გახდება. И Воча согласится и воодушевится сначала, გოჩა დათანხმდება ჯერ და ესეთ სულისკვეთება გაუჩნდება დასაწყისში. но потом что у него может возникнуть, какая мысль, какое сомнение? მაგრამ რა ეჭვი შეიძლება გაუჩნდეს მერე, ანუ რა ფიქრები გაუჩნდება. Слишком сложно. Все проще. Могу ли я себе позволить или я достоин? Ну да, а смогу ли я заработать на него? Что-то нереально совсем. შეიძლება კი სამისოდ საკმარისი თანხის გამომუშავებას ეს რაღაცა არარეალურია. Например, девушка может хотеть стать какой-нибудь принцессой, чтобы там принц у нее был, дворцы были, чтобы, в общем, жизнь такая была. И ей может казаться, что это хорошо, но насколько это реально? ანუ მაგათ როგორ შეიძლება უნდოდეს რომ პრინცესად იქცეს, ანუ რომ იქ სასახლეები კონდეს, მსახურები ყავდეს და ესე იცხოვროს, მაგრამ მე დაფიქრდება და რამდენად რეალურია ეს ოცნება. То есть, когда какая-то очень высокая и далекая цель, то возникает сомнение, а смогу ли я ее достичь когда-либо? როდესაც ძალიან მაღალი და ესეთი მიზანი, ანუ ღრუბლებში ვარ ის ძალიან ჩდება ბუნებრივი ეჭვი, შეიძლება კი მის მიღწევას მე საერთოდ. Да, и возникает сомнение. და ჩდება ეჭვი. Вот. И на самом деле все сомнения, которые есть у нас, как у преданных, они относятся к какой-то из этих категорий. და სინამდვილეში ჩვენ როგორც ერთგულებს რა ეჭვებიც გვაჩნია, ყველა მიეკუთვნება რომელიღაც ამ კატეგორიას. Да, и вот домашнее задание, оно как раз было ваше по этому поводу. და საშინაო დავალება თქვენი სწორედ ამასთან დაკავშირებული იყო.
одна из частей задания касалась сомнений, а вторая часть задания касалась того, что укрепляет нашу веру. Об этом чуть позже. ერთ-ერთი ნაწილი ეჭვების ეხებოდა რწმენას და მეორე ნაწილი კი ის რაც ხელს გვიშლის რომ გავმყარდეთ რწმენაში. Вот. Спасибо тем, кто написал, кто прислал. მადლობა მათ ვინც მოიწერა. Вот. Что касается сомнений, я спрашивал, сомнения проявляются в том, что нам что-то не нравится в бхакти, в том числе. Мы с чем-то не согласны, да? რაც შეეხება ეჭვებს, эჭვები ვლინდება იმაში, რომ რაღაც ჩვენ არ მოგწონს, რაღაც არ ვეთანხმებით. Что-то, что мы не можем никак объяснить, что кажется нам противоречивым, да? რაღაც ისე ახსნას გვიჭის, რაც ურთიერთსაწინააღმდეგო გვეჩვენება. Одна из преданных, она написала, есть сомнения по поводу Кришны и Бхакти, ну, то есть, которое заключается в том, что если Кришна Бог, он трансцендентный, он трансцендентным образом появился, да, родился, так скажем, вернее, правильно сказать, появился. ერთ მეგრმა დაწერა, რომ მე გამაჩნია ეჭვი, რომ კრიშნა საერთოდ მერთია თუ არ არის მერთი, ანუ რომ ის მოევლინა როგორც ტრანსცენდენტული ფორმით, ამის ეჭვი მაქვს. А оставил он этот мир, кажется, очень нетрансцендентно. და მან ეს სამყარო დატოვა თითქოს და ძალიან არატრანსცენდენტულად. Если говорить по-простому, охотник попал ему в ногу стрелой. უფრო მარტივიანით ვთქვათ, მონადირემ მოარტყა მას ფეხში ის არის. И он помер спустя какое-то время. Да. Сразу. და რაღაც დროის შემდეგ მას შეუდატოვა. Это, как бы сказать, факт, Писание, как Кришна оставил этот мир, тело после него осталось. ეს არის ფაქტი წმინდა წერილებიდან, ანუ კრიშნამ დატოვა ეს სამყარო და სხეული დარჩა მის წასვლის შემდეგ. И, соответственно, то есть, естественно, разумно подумать, что что-то не похоже, что это Бог, наверное. და შესაბამისად გონივრულია ვიფიქროთ, რომ აქ რაღაც ისე არ არის, როგორც ჩანს ის არის ღმერთი არ არის. Вот. Или, например, еще один вариант сомнений, который был у преданного, похожий. ან ერთი მაგალითი კიდევ რომელი ეჭვიც ერთგულის ჰქონდათ მსგავსი, который относится к Рамайне. В Рамайне ситуация произошла. რომელიც მიეკუთვნება რამაიანიდან ისტორიას, რომელი სიტუაციაც მოხდა. Один преданный Господа Рамы, но это уже после было, это уже было во время Господа читаний, он никак не мог понять, как этот Равана, грязный, демоничный, мог прикоснуться к Сите, мог похитить Ситу. ეს ეჭვი მიეკუთვნებოდა შემდეგ თემას, რომ როგორ მოხდა ეს რომ ეს ბინძური და ძალიან ცუდი პიროვნება რავანა მან როგორ შეძლო და როგორ შეეხო სიტას. Как вообще Бог это допустил? როგორ დაუშვო საერთოდ ღმერთმა ეს? Вот. Такого типа сомнения, они вполне естественны у нас. ესეთი სახის ეჭვები საკმაოდ ბუნებრივია ჩვენთვის. Или другой тип сомнений, когда Кришна был на Курукшетре. ან სხვა სახის ეჭვი, როდესაც მაგალითად კრიშნა იყო კურუქშეტრის ველზე. Он был колесничем Арджуна, вы все прекрасно знаете. და თქვენ ყველამ კარგად იცით, რომ ის იყო არჯუნას მეეტლე. И в первой песне Бхагаватам описывается, что когда Арджуна сражался с Бишмой, და პირველ სიმღერაში ბაგავატამის აღწერილია, რომ როდესაც არჯუნა ებრძოდა ფიშმას, то Бишма там не щадил ни Арджуну, ни Кришну. ფიშმა არ იწყალებდა არც არჯუნას და არც კრიშნას. И описывается, что тело Кришны было все в ранах от стрел, которые в него Бишма пускает, там кровоподтеки были. და აღწერილია, რომ კრიშნას სხეული სუნთლიანად ჭრილობებით იყო დაფარული, რომელსაც
ფიშმა უშვებს მის მიმართულებით. То ისევ. есть тоже возникает сомнение, у Бога же духовное тело, Сачитананда. Какая кровь там? ასევე იწვიჩდება, რომ უფალს ხომ სულიერი სხეული აქვს, საჩიტანანდა ის. Бог не может порезаться. მეც არ შეუძლია, რომ დაიჭრას. Но, как правило, чтобы такого типа сомнения разрешать, нужно обращаться к шастрам. Ачарья объясняет нам. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ესეთი ტიპის ეჭვების ქონის დროს უნდა მიმართოთ შასტრებს, აჩარები გვიხსნიან ამას. В каких-то случаях вот Бог просто играет роль обычного человека. ზოგიერთ შემთხვევაში ღმერთი უბრალოდ თამაშობს ჩვეულებრივი ადამიანის როლს. Это определенный такой спектакль, игра. რომ ეს არის დაგვეუწევთ ესეთი სპექტაკლი, თამაში. Например, с кровью из ран. То есть Кришна это может делать для того, чтобы показать, насколько он готов жертвовать ради своих преданных, готов свою кровь пролить. მაგალითისთვის ჭრილობა, სისხლი ამ ჭრილობებიდან, ღმერთმა, კრიშნამ შეიძლება ეს გააკეთოს იმისათვის, რომ რამდენად მზად არის, რომ სვეტზე წავიდეს ერთგულისთვის. То же самое было с Харидасом Капуром, когда его били на рыночных площадях. სწორედ ასევე იყო ჰარიდას თაკურის შემთხვევაში, როდესაც მას სცემდნენ სხვადასხვა მოედანზე. Палками, но ни капли крови на его спине не выступило, к удивлению. ჯოხები ცემდნენ მას ძალიან ძლიერ, მაგრამ არც ერთი წვეთი არ გამოჩნდა მის ზურგზე, როცა И უთავდა. уже потом, этот эпизод произошел до явления Господа Чайтаньи, но уже потом, когда Господь Чайтанья явился, ему было там 20 лет, ეს ეპიზოდი მოხდა უფალი ჩაიტანიას მოსვლამდე ამ სამყაროში, მაგრამ უკვე შემდეგ, როდესაც უფალი ჩაიტანია დაახლოებით 20 წლის იყო, он подозвал себе Харидас Ткакура и сказал: Харидас, а помнишь, как тебя били тогда? მან მოუხმო ჰარიდასა თაკურას თავისთან და კითხა ჰარიდას გახსოვს, როდესაც შენ აი მაშინ გცემდნენ. Ну, естественно, если нас когда-то били, то мы это будем помнить. მონებრივია, რომ როდესაც გვითხავდნენ ჩვენ, ეს გვემახსოვრება. Он говорит: я хотел, на Вайкунхе я был, я хотел Сударшина чакру запустить, чтобы этих негодяев на куски разрезать. მან უფალმა ჩაიტანიამ უთხრა, რომ მე ამ დროს ვაიკუნთაზე ვიყავი და მინდოდა სუდარშანა ჩაკრა გაუმეძახებინა, გაუმეშორო ეს არამზადები გამენადგურებინა. Но ты молился за них, поэтому чакра, она не слетала с моего пальца. მაგრამ შენ ლოცულობდი მათთვის, მაგრამ და ამიტომ ჩაკრა ადგილიდან არ იწურებოდა ჩემი თითიდან, არ მოდიოდა. Вот, и поэтому мне пришлось просто свое тело положить поверх твоего, чтобы принять эти удары. ამიტომაც მომიწია, რომ ჩემი სხეული, შენი სხეულისთვის გადამეფარებინა და მე მიმეღო ჩემ თავზე ეს დარტყმები. И он показал ему после этого свою спину, и оно было все в кровоподтеках. და ამის შემდეგ მან უჩვენა თავისი ზურგი და მისი ზურგი სულთლიანად სის ჩაქცევებით იყო დაფარული. И Харидас Ткакур, в отличие от нас, он не был Гьяна Бхактой. და ჰარიდასა თაკურა ჩვენგან განსხვავებით ის არ იყო გიანა ბхакта, который уже знает, ну, на самом деле это все декорации, Господа невозможно поранить. Но Харидас Ткакур, он настолько этим впечатлился, что он потерял сознание. მან არ იცოდა, რომ ეს ფორმა უფლის სხეულისა, ეს არის ტრანსცენდენტული და მას არ შეუძლია, რომ დაიჭრას ან დაზიანდეს და როდესაც მან ეს დაინახა, მან ექსტაზში გონება დაკარგა. То есть у него были очень сильные чувства, он подумал: это ради меня, он на это пошел. Принял эти მას удары. ძალიან ძლიერი გრძნობა გქონდა, რომ ეს ჩემ გამოწავიდა უფალი ამ სვერგზე.
Да. Что касается вот этого конкретного вопроса про уход Кришны, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საკითხს უფლის კრიშნას წასვლას დაკავშირებით. это, конечно же, была его специальная лила, ეს რა თქმა უნდა იყო მისი სპეციალურად გამოვლენილი ლილა. и она была предназначена для того, чтобы убедить атеистов и завистников, ეს განკუთვნილი იყო იმისათვის, რომ დაეწმუნებინა убедить атеистов. атеистов и завистников, ეს პირველი შეკუთვნილი იყო იმისათვის, რომ დაეწმუნებინა ათეისტები და მოშულნები. что да, вы правы, Кришна обычный человек, რომ კი თქვენ მართლები ხართ, რომ კრიშნა ჩვეულებრივი ადამიანია. поэтому он оставил, так сказать, свое тело, оставил этот мир как обычный человек от стрелы, ამიტომაც მან დატოვა თავისი სხეული, ამიტომაც მან გამოაჩინა, რომ მას ჩვეულებრივი სხეული აქვს, რომელიც დაჭრა შეიძლება. Ачарьи объясняют, что это тело, которое он оставил, видимое, это была его веротрупа, вселенской формы, уменьшенной. აჩარიები ხსნიან, რომ ის სხეული, რომელიც უფალმა დატოვა, ეს იყო ვირატრუპა ფორმა, ანუ საყაროსეული форма. Потому что это удивительно, но Господь исполняет желания всех. ეს გასაოცარია ეს ფაქტი, რომ უფალი ყველა სურვილს ასრულებს. Если кто-то не хочет ничего иметь с Богом общего, забыть о нем, или хочет быть убежденным, что его нет, то Господь даст ему для этого все доказательства. და ამიტომაც თუ ადამიანი ვინმე სურს, რომ კონდეს ესეთი დარწმუნებულობა, რომ ერთი არ არსებობს და ის მკვდავია, მაშინ მას მიეცემა ყველა დამოკიდებელი საბუთი საამისოდ. Именно он дает разум атеистам и имперсоналистам, чтобы объяснить, почему Кришна это Майя или почему Бога нет. Это он дает. С помощью него они свои эти теории создают, доказывают. სწორედ ის აძლევს ათეისტებს და იმპერსონალისტებს გონებას იმისათვის, რომ დაამტკიცონ, რომ ერთი არ არსებობს და ეს ვლინდება როგორც მათი თეორიების და ესეთი დეტალებში. Потому что они хотят этого. იმიტომ რომ მათ სურთ ეს. И Кришна исполняет желания, нет проблем. Кришна ასრულებს სურვილებს. Но еще для того, чтобы у нас было больше веры, мы можем вспомнить, хорошо, Кришна ушел так, но вспомните, как ушел Баларам. მაგრამ იმისათვის, რომ უფრო მეტ დარწმუნებულობა გქონდეს, რომ კრიშნა ესე წავიდა ამ სამყაროდან და გაიხსენეთ, როგორ წავიდა ბალარამი. Вот Баларам уже точно ушел не как обычный человек. აი ბალარამა ნამდვილად არ წასულა ისე, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი. Он там сел на берегу океана, из его рта изошел огромный белый змей, Ананда-Шеша. ის დაჯდა ოკეანის ნაპირას და მისი პირიდან ამოვიდა უზარმაზარი თეთრი გველი ანანდა-შეშა. Вот. И он на этом Ананда-Шеше улетел на Вайкунтху. და ის ამ ანანდა-შეშაზე შემოუჯდარი გაფრინდა ვაიკუნთაზე. Поэтому Баларама точно Бог. ამიტომ ბალარამა ნამდვილად უმეტია. Но он поклонялся Кришне. მაგრამ ის ემსახურებოდა კრიშნას. Здесь мы как раз можем логику применять. Если Баларама, он Бог и поклонялся Кришне, то значит Кришна не меньше, чем Баларама, не меньше, чем Бог. აქ შეგვიძლია სწორედ ლოგიკა ჩავთოთ საქმეში. თუ ბალარამა ღმერთია და ის ეთაყვანებოდა კრიშნას, მაშინ ის ნამდვილად ღმერთი ყოფილა. Хорошо, это небольшой пример того, как иметь дело с такими вещами. და ეს არის პატარა მაგალითი თუ როგორი შეგვიძლია მქონიოთ საქმე ესეთ თემებთან დაკავშირებით მართებაში. Но в основном сомнения
они проявляются в виде определенного нежелания. მაგრამ ძირითადად ეჭვები ჩდება რაღაც გარკვეული არა სურვილის არ ქონით. Нежелание предаваться. ანუ როდესაც სურვილი არ გვაქვს მაგალითისთვის რომ მივენდოთ. В какой-то момент в начале духовного пути мы даже не понимаем, что у нас есть это нежелание предаваться. რაღაც მომენტში ანუ სულიერი ცხოვრების დასაწყისში ჩვენ რაც კი ვაცნობიერებთ იმას რომ ჩვენ გვაქვს ეს სურვილი რომ არ მივენდოთ. Но спустя какое-то время, когда мы становимся более интроспективными, избавляемся от иллюзий относительно себя, мы начинаем подмечать такие вещи и очень расстраиваемся. მაგრამ რაღაც დროის შემდეგ, რაღაც მომენტის შემდეგ, როცა ჩვენ უფრო პერსპექტიულები ვხდებით და ვიწევთ ჩვენ შინაგანი საყვარლოს უკეთესად ხედვას, ჩვენ ამას ვხედავთ და გვიჩნდება ამის გამო იმედგაცრუება, რომ გული გვწყდება ამის გამო. Но не нужно сильно переживать. Это в каком-то смысле нормально. Это у всех преданных, это определенный этап. მაგრამ ამის გამო არ ღირს ძლიერ რომ ვიღელოთ, ეს ნორმალურია და ყველა ერთგულს გააჩნია ეს ეტაპი. То есть нужно просто знать, что с этим делать, Брод с უნდა этим ვიცოდეთ, работать. брод უნდა ვიცოდეთ თუ როგორ უნდა გქონდეს, რა ურთიერთობა უნდა გქონდეს ამასთან დაკავშირებით და როგორ უნდა მოიქცეთ ესე დროს. Как избавляться от этих сомнений и как увеличивать свою веру. როგორ მოიშოროთ თავიდან ეს ეჭვები და როგორ უნდა განვითაროთ რწმენა. И опять же, есть несколько вещей, невозможно этого достичь просто с помощью логики. და ყველადაყლავ არსებობს გარკვეული დეტალები, რომელიც გადაჭრაც ან რომელიც მიღწევაც შეუძლებელია ლოგიკის საშუალებით. Хотя логика нам помогает. Также მიუხედავად იმისა, რომ ლოგიკა ჩვენ გვეხმარება. логика и разум. Однажды ლოგიკა და одного саньяси в Искон ему бросили вызов. ერთხელ ერთ სანიასის ისკონში გამოწვევა გაუგზავნეს ისე ვთქვათ. Ему Кому человек интересно? сказал, если существование Бога невозможно доказать, მას ადამიანმა უთხრა, რომ თუ ღმერთის არსებობის დამტკიცება შეუძლებელია, почему вы тогда всю свою жизнь строите на предпосылке, которую невозможно доказать? მაშინ რატომ აგებთ თქვენს ცხოვრებას იმ გზავნილზე, რომლის დამტკიცებაც შეუძლებელია? То есть никто не может доказать и не доказал, что Бог есть, а вы свою жизнь строите, исходя из этого факта. ანუ არავის არ შეუძლია დაამტკიცოს ფაქტებზე დაყრდნობით, რომ ღმერთი არსებობს და თქვენ კი თქვენს ცხოვრებას ამ მოცემულობაზე აგებთ. Ну, то есть вся наша жизнь, почему мы делаем то, что мы делаем, следуем всем принципам, вот, потому что Кришна этого хочет, Кришна Бог, да? იმიტომ რომ ყველაფერი ჩვენ ცხოვრება, ყველაფერი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რა პრინციპებსაც ვიცავთ, რას ეფუძნება, რომ Он дал нам Писание, в которых все это рассказывается, как нужно жить. მოწონს ხომ, რომ მან მოგცა წმინდა წერილები, სადაც ეს არის აღწერილი. Но никто не доказал это, что он есть, да? Может быть, это все просто какие-то выдумки кого-то. მაგრამ არავის არ დაუთკიცებია, რომ ის არსებობს, რომ იქნება ეს ყველაფერი მთელი ეს ისტორიები რაღაც გამოგონილია. Что бы вы могли ответить на такой аргумент, на такой вызов? რას უპასუხებდით თქვენ ანუ ესეთ არგუმენტზე, ესეთ გამოწვევაზე? Бога никто не видел, вы точно не видели. Вот. მეთი არავის არ გინახავთ თქვენ ამდენ არ გინახავთ. Какой смысл? Человек не принимает священное писание, он говорит, что если Бога нет, то, соответственно, Писание это чьи-то выдумки.
ანუ წინა წერილებში წერიაო ესაო და თუ ადამიანი არ იღებს ღმერთის არსებობას, не имеет მაშინ абсолютной силы. წინა წერილებიც გამოგონილია. Очень хороший логический ответ из этого. Кто-то догадается, ძალიან კარგი ლოგიკური პასუხია ამისთვის ჩვენთვის. что этот Саньяси ответил этому человеку? რაც ამ სანიასი მიპასუხა ამ ადამიანს. Можно проверить, Да, наверное, в первую очередь. М? Можно проверить в первую очередь, насколько работает сам процесс. Да, но это немного сложно, и неверующим они это не примут. Здесь исключительно логика. Преданный применил исключительно логику и дал ему поразительный ответ. Но обратное тоже нельзя, извините. Да, совершенно Обратное верно. тоже нельзя доказать. Да, Гоч, переведи. მე ვუთხარი რომ ამის ეს შემოწმებადია მეთქი, ანუ რამდენად მუშაობს ეს პრაქტიკაში, მაგრამ ეს როგორც ეს ადამიანიო ეს მოთმინება გააჩნია რომ ეს შემოწმება დაიწყოს, ანუ და მათაჯი პასუხა რომ უკუ ანუ საპირისპიროს დამტკიცება შეუძლებელია და კიო, სწორედ ამ დროს ლოგიკა გამოიყენოს რომ ერთგულმა პასუხი აცემის დროს. Преданному сказал: так вы делаете то же самое. Никто не доказал, что Бога нет. А вы строите свою жизнь на этой предпосылке, что Бога нет. ერთგულმა პასუხა რომ თქვენ სწორედ ასე იქცევით რომ არავის არ დაუმტკიცებია რომ ღმერთი არ არსებობს და თქვენ თქვენ ცხოვრებას ამაზე დაყრდნობით აშენებთ, აგებთ. Но потом преданный пошел еще дальше. მაგრამ შემდეგ ერთგული უფრო შორს წავიდა. Он сказал: даже если Бога нет, ანუ პასუხა რომ თუნდაც იქ ღმერთი არ არსებობდეს, мы ведем очень праведную, чистую жизнь. ჩვენ მივყვებით ძალიან სათნო და სუფთა ცხოვრების სტილს. Мы развиваем хорошие качества. ჩვენ ვითარებთ კარგ თვისებებს. Мы не причиняем другим вреда и беспокойств. ჩვენ არ ვაყენებთ სხვებს ზიანს და არ ვაწუხებთ მათ. Поэтому даже если Бога нет, мы ничего не потеряем. და ამიტომაც თუნდაც ღმერთი არ არსებობდეს, თქვათ, ამ შემთხვევაშიც არაფერს არ დავაკარგავთ ჩვენ. А вот вы, то есть вы причиняете много беспокойства и боли других, разрушаете много и чего в этом мире. და თქვენ ბევრს აყენებთ თქიულის და ბევრს აწუხებთ და ბევრ რამეს ანადგურებთ ამ სამყაროში. То есть, действуя из понимания, что Бога нет, поэтому что хочу, то ворочу, что хочу, то делаю. და მოქმედეთ იმ გაგებიდან, რომ ღმერთი არ არის და არაფერის მნიშვნელობა არ აქვს და რასაც მინდა იმას ვაკეთებ და რასაც მინდა იმას ვურევ. Если вдруг окажется, что Он есть, что тогда вас ожидает? და თუ უცებ რო აღმოჩნდეს, რომ ის არსებობს, მე რას გააკეთებ თქვენ? То есть мы ничего не теряем, даже если Бога нет. А вот вы очень много потеряете, если Бог есть. და ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ, თუ ღმერთი არ არის, მაგრამ თქვენ ძალიან ბევრ რამეს დაკარგავთ, თუ აღმოჩნდება, რომ ღმერთი არსებობს. Это разум преданного, разум, который ему дает Кришна. ეს არის ერთგულის გონება, ანუ გონება, რომელსაც კრიშნა აძლევს მას. Итак, сомнение в первую очередь, конечно же, рассеивается благодаря слушанию. და ასე რომ ეჭვები სწორედ იფანტება მოსმენის წყალობით. Слушанию преданных и общению с преданными. ერთგულების მოსმენი და ერთგულებთან ურთიერთობით. Вот. Преданными, у которых очень прочная и чистая вера в Кришну, в сознание Кришны. ერთგულებთან ურთიერთობით და მოსმენით, ვისაც ძალიან ძლიერი და სუფთა რწმენა აქვს კრიშნასთან მიმართებაში. Даже просто находясь рядом с таким преданным,
мы будем себя чувствовать очень уверенно. და თუნდაც გვერდით ვიყოფებოდეთ ესეთი ერთგულის გვერდით ჩვენ ძალიან დარწმუნებულად ვიგრძნობთ თავს. Бывало у вас такие случаи, когда у вас какие-то сомнения, много беспокойства? Вы себя очень неуютно чувствуете? ქონიათ თქვენ ესეთი შემთხვევა, როდესაც ძალიან უხერხულად ხართ, ძალიან ბევრი ეჭვი გაჩნიათ და Вам ничего не არის хочется делать уже, მოიქცეთ. служить нет никакого желания. როდესაც არაფერი სურვილი აღარ გაქვს უკვე და არავით არის სურვილი არ გაქვს, რომ იმსახურო. И вы встречаете там Рада Бабов или еще кого-нибудь похожего. და თქვენ ხვდებით რათა პავმათაჯის ან ვინმე მსგავს კიდე. Вам даже могут ничего не сказать, просто улыбнуться, обнять и сказать: так классно в сознании Кришны. თქვენ შეიძლება თქვენ არაფერიც არ გითხრან, მაგრამ უბრალოდ ჩაგეხუთებიან ან იტყვიან ფრაზას, რომ გამაგარია კრიშნას ცნობიერებაში უბრალოდ. Дать вам пирожок или еще что-нибудь. მოგცეთ თქვენ ორცხობილი ან რაიმე კიდე. И вдруг вам так становится все хорошо, то есть спокойно, все понятно, да все нормально, да все правильно. თქვენ ისე უფრო უცებ არ საიდანე კარგად ხვდებით ყველაფერი უკვე მშვიდად ხართ და გამოგისწორდათ გაწობა. Госвами Махарадж вспоминает, что однажды, это было в начале 2000-х годов, уже 20 лет назад. იხსენებს, რომ თავიდან, ანუ სადაც 2000-იანი წლების პერიოდში 2022 2000 ან 2002 წლის периодში. Но искон было много нападок со стороны других преданных из других сампрадай. ისკონზე ბევრი თქვა თავდასხმა იყო, შეტევა იყო სხვა სკოლებიდან, სხვა სამპრადაიებიდან. И они приводили какие-то аргументы из шастр, там из писаний Мадхавачарьи и других ачарьев. და მათ მოყავდა სხვადასხვა არგუმენტები შასტრებიდან, მათავაჩარიას ან სხვა აჩარიების ნაშრომებიდან. Ну, чтобы показать, что в искон что-то не так, что это не авторитетное движение, что неправильные вещи делаются. მისათვის ჩვენებინათ და დაემტკიცებინათ, რომ ისკონში რაღაც ისე არ არის, რომ ეს არ არის ავტორიტეტული მოძრაობა. И, соответственно, им нужно было ответить тоже на основе шастр. და შესაბამისად მათთვის უნდა გეპასუხათ ასევე შასტრებს დაყრდნობით. И Махарадж, он вспоминает: я был немножко в беспокойстве. და მაჰараჯი იხსენებს, რომ მე ცოტა ღელავდი ამის გამო. И в это время в Москву приехал Бхакти Пурушоттам Махарадж. და ამ დროს მოსკოვში მოვიდა ბაქთი პურუშოტამა მაჰараჯი. Это старший ученик саньяси Джаяпатаки Махараджа. ეს არის უფროსი მოწაფე სანიასი ჯაეპატაკე მაჰараჯის. Если нужно идти. Вот. И он сам из Арисы, из Джаганатха-Пури, он большой знаток писаний. და ეს თვითონ არისიდან არის ამოშობი, ანუ ჯაგანათაპურიდან და ის ძალიან დიდი მცოდნეა შასტრების წერილების, წერილების. Он изначально из браманской семьи, из традиционной браманской семьи. და ის წარმოშობით არის ბრაჰმანული ოჯახიდან. И Госвами Махарадж хотел попросить у него помощи, ответов на какие-то сложные вопросы. და გოსვამი მაჰараჯს სურდა, რომ მისთვის დახმარება ეთხოვა მაისთვის, რომ დაეპასუხა ზოგიერთ კითხვაზე. И он подошел к нему, начал ему рассказывать. და ის მივიდა მასთან და დაუწყო მოყოლა. А тот не стал отвечать конкретно на вопросы. და მან არ დაუწყო პასუხის გაცემა კონკრეტულად ამ კითხვებზე. Он просто улыбнулся, обнял Госвами Махараджа. მან უბრალოდ გაიღიმა და ჩაეხუტა გოსვამი მაჰараჯს. Вы знаете, все вот эти вот аргументы и вот эти вот люди, через 30-40 лет о них никто и не вспомнит. და უთხრა, რომ იცით, ანუ მთელი ეს არგუმენტები, მთელი ეს ეჭვები, რომელსაც თესავენ ეს ადამიანები,
20-30 წლის მერე მათ შესახებ არაც არავინ გაიხსენებს. არავის არ А ემახსოვრება. про, а про Прабхупаде все будут помнить и все будут его прославлять. პრაბჰუპადა ყველას ემახსოვრება და ყველა განადიდებს მას კვლავ. А это как пена морская, она уйдет, и никто и не вспомнит даже. და ეს ყველაფერი რაც ეხლა ხდება, როგორც ზღვაზე ზღვის წყალზე წამოშობილი ქაფი, ასევე ნელა გაივლის და გაქრება. И Госвами Махарадж говорит, у меня так сразу спокойно и хорошо стало. Все ушло, какие-то сомнения, беспокойства. და გოსვამი მაჰარაჯი ამბობს, რომ მე ესე უეცად ეგრევე დავმშვიდი, ესე ყველა წუხილი და ყველა ეს ეჭვი გაქრა. Просто видя таких преданных, просто находясь рядом с ними, особенно слушая их. То есть это самый лучший способ. უბრალოდ ხედავდა ესეთ ერთგულებს იყო მათ გვერდით ისმენდნენ მათგან, ეს არის საუკეთესო საშუალება მეთოდი რომ გადაჭრა პრობლემები. Разрешить сомнения, укрепить веру. გადალახო ეჭვები და გაიმყარო წმენა. Следующий очень сильный способ это сделать, это, конечно же, воспевание Хари Кришна. შემდეგი მეთოდი, რომ ეს გააკეთოს, რა თქმა უნდა, ჰარე კრიშნას გალობაა. Что если человек серьезно воспевает, стараясь делать это внимательно, регулярно, то у него практически не будет никаких сомнений. ადამიანი ძალიან სერიოზულად იმეორებს და აკეთებს ცდილობს გააკეთოს ეს სწორ დროს და საკმარისი დროით, მაშინ რა თქმა უნდა მას არ ექნება ეჭვები. Они будут, конечно, но они будут где-то на поверхности, они не будут сильно затрагивать его сердце, его жизнь. რა თქმა უნდა ისინი იქნება, მაგრამ ისინი იქნება რაღაც ზედაპირზე ეს ეჭვები და ძლიერად არ დააზიანებს და ძლიერად არ უჩხულებს ესე თქვა შინაგანად. Следующее, что помогает нам справиться с сомнениями, это само по себе служение. შემდეგი რაც გვეხმარება ჩვენ რომ გავუმკლავდეთ ეჭვს, ეს არის თავად თვითონ მსახურება. Когда мы служим, мы реально получаем духовный опыт. როდესაც ჩვენ მსახურობთ, ჩვენ რეალურად ვიღებთ სულიერ გამოცდილებას. Мы видим изменения, которые происходят ჩვენ ხედავთ ცვლილებებს, რომელიც ხდება с нами, с другими преданными вокруг нас. ჩვენთან მიმართებაში და სხვა ერთგულებთან მიმართებაში, რომელიც ჩვენს გარშემო არიან. Ну, с теми, кто серьезно практикует, правильно. იგულისხმებიან ისინი, ვინც სერიოზულად აპრაქტიკებენ და სწორად. И мы понимаем, о, похоже, работает то, что говорят Писания, то, что говорил Прабхупада. და ჩვენ გვესმის, ვიგებთ, რომ როგორც ჩანს მართლა მუშაობს, ანუ ისაც წინა წელები ამბობენ და რაღაც პრაბჰუპადა ამბობს. А иногда это даже работает от негативного, то есть мы что-то делаем под влиянием привязанности, что не очень хорошо для преданного. ხანდახან ეს საპირისპირო მხრიდანაც კი ვლინდება, ანუ ხანდახან ისეთ რაღაცას ვაკეთებთ, რაც ეწინააღმდეგება პრინციპებს ან ერთგულის ქცევას. Совершаем какие-то небольшие ошибки, უშვებთ რაღაცა არც თუ ისე დიდ შეცდომებს. получаем по голове за это от Кришны. კეფაში ვიღებთ პასუხად ამის გამო კრიშნასგან. И говорим, точно, и это тоже работает, как Прабхупада говорил. Если будете делать это, вот, то есть получите вот это. და ამ დროს ჩვენ ვწმუნდებით, რომ ნამდვილად ეს მუშაობს, პრაბჰუპადა რას ამბობდა ამას და ამბობდა და ხას უსაუდა, რომ თუ ესე მოიქცევით, ესეთ პასუხს მიიღებთ. Но не нужно это делать специально. მაგრამ არ ღირს ამის სპეციალურად გაკეთება. Не нужно критиковать и оскорблять преданных, чтобы проверить, работает ли это, придут ли страдания и все остальное. Нет, этого делать не нужно. არ ღირს რომ სპეციალურად გააკრიტიკო ან შეურაცხო ერთგულები იმისათვის შეამოწმო, რომ წინა წელებში მოცემული ეს კიცება მართალია თუ არა. არ ღირს ამის ესე შემოწმება. Но если уж это получилось как-то помимо нашей воли, то есть
и мы потом получили какие-то реакции, мы думаем, о, да, все, духовные законы работают точно. Я больше так не буду делать. მაგრამ თუ ეს გამოვიდა და ის რაც მოხდა ძალაუნებურად და მე პასუხი მივიღეთ, ამ დროს შეგვიძლია დავწმუნდეთ, რომ კი ეს ნამდვილად მუშაობს და ეს ესეა. И последнее из важных вещей, как мы укрепляем свою веру и рассеиваем сомнения, это мы изучаем, думаем над Писаниями. და ბოლო მომენტი რაც გვეხმარება რომ გავიმყაროთ და წმენა და გავთავისუფლდეთ ეჭვებისგან ეს არის ის რომ ჩვენ შევისწავლით წმინდა წერილების და აჩარიების ნაშრომებს. Анализируем. Поанализируем. Да, потому что Прабхупада и Писание приводят много примеров, которые помогают нам понять, что духовная жизнь реальна, что Кришна реален и что Он Бог. იმიტომ რომ პრაბჰუპადას და წმინდა წერილებს მოყავთ ბევრი ფაქტი, ბევრი ფაქტორს გვაძლევენ თქვათ ახილიისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რომ კი, როგორც ჩანს ეს ყველაფერი მართალია და რეალურია. Как Прабхупада говорит, чтобы запустить в космос спутник, столько ученых работают, столько времени и сил тратится на это. როგორც პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ იმისათვის, რომ თანამგზავრი გაუშვა კოსმოსში, იმდენი მეცნიერი მუშაობს და იმდენი რესურსი და ძალისხმევა იხარჯება ამისთვის, რომ მხოლოდ აიწიოს ის. И все равно они потом падают, в конце концов. და ისინი მაინც ეცემიან, ვარდებიან ბოლოს და ბოლოს. Но в космосе планеты вращаются, они не сталкиваются, они не падают никуда. მაგრამ კოსმოსში პლანეტები დაკრიან, ბრუნავენ და ისინი არ ეჯახებიან ერთმანეთს და არასად არ ეცემიან. Или самолеты летают, но периодически происходят авиакатастрофы. ან თვითმფრინავები დაფრინავენ და პერიოდულად ხდება ავიაკატასტროფები. Но птицы катастроф никогда не случается. მაგრამ ჩიც არასდროს არ ემართება ავიაკატასტროფა. То есть можно видеть, что в этом мире все устроено очень разумно, совершенно, все точно рассчитано. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ და ხედავდეთ, რომ ამ სამყაროში ძალიან კარგად არის ყველაფერი მოწყობილი, ძალიან კარგად არის გათვლილი და ესე ვთქვათ შეხამებული. Поэтому это выглядит логичным и разумным принять, что есть какой-то высший разум, творец всего этого. ამიტომაც ეს გვეჩვენება, რომ ლოგიკურად და საღი აზრი არის ის, რომ არსებობს რაღაც უმაღლესი გონება, რამაც მოაწყოს ყველაფერი. Да, и мы даже начинаем понимать, что у негативных вещей, например, у страданий, есть тоже своя причина, и она в конечном счете... და ჩვენ იმის გაგებასაც და გაცნობიერებასაც ვიწყებთ, რომ ნეგატიურ თემებსაც და ნეგატიურ მომენტებსაც გააჩნია თავისი აზრი და თავის დადებითი მხარე. Они в конечном счете, эти страдания и боли, нужны, чтобы вылечить нас, исправить человека и сделать его счастливым по-настоящему. და ისინი საბოლოო ჯამში მთელი ეს ტკივილები, მთელი ეს ტანჯვები გამიზნულია იმისათვის, რომ ადამიანი გამოაჯამრთელოს. Также, когда вы идете в больницу, врачи могут какие-то очень болезненные манипуляции с вами проводить. ისევე როგორც მაგალითად თქვენ მიდიხართ საავადმყოფოში და ექიმები იქნებ შეუძლიათ რომ რაღაც ძალმტკივნეული манипуляციები ჩაგიტარონ. Сувать внутри вас гастроскоп. თქვენ შიგნით სხეულში შეუშვან გასტროსკოპი. Кто делал гастроскопию желудка, знает, что это очень неприятная процедура. Виსაც გაუკეთებია კუჭის გასტროსკოპია, ძალიან იცის, რომ ძალიან უსიამოვნო პროცედურაა. Или вы иногда идете, что еще хуже, к какому-нибудь мануальному специалисту. ანუ
რაც უფრო უარესია, რომ თქვენ მიდიხართ რომელიმე მანუალურ სპეციალისტთან. И в Москве есть один преданный, который этим занимается, его зовут Вишварупа Прабhu. და მოსკოვში არსებობს ესეთი ერთგული, რომელიც ამით არის დაკავებული და მას ჰქვია ვიშვარუპა პრაბჰუ. Вот. И он очень хорошо помогает людям, поэтому к нему многие идут. და ის ძალიან კარგად ეხმარება ადამიანებს და ამიტომაც ბევრი სტუმრობს მას. Вот. Но его способ, он очень жесткий. მაგრამ მისი მეთოდი ძალიან უხეშია ძალიან. Люди иногда там просто кричат. ადამიანები ხანდახან უბრალოდ ყვირიან. Ниранджан Махарадж, он тоже к нему ездил, он прозвал его Мистер Пейн, то есть Мистер Боль. ნირანჯანა მაჰარაჯი სტუმრობდა მას ადრე და მას შეარქვა მისტერ ტკივილი. В общем, но в конечном счете это нужно для того, чтобы человек выздоровел, и чтобы он избавился от продолжительной и серьезной болезни. საგანასაბოლოო ჯამში ეს საჭიროა იმისათვის, რომ ადამიანი განთავისუფლდეს ამ ტკივილისგან და ამ ტანჯვებისგან. Поэтому таблетки, как правило, не бывают, как леденцы, сладкие, но только на поверхности иногда. ამიტომაც ტაბლეტები არ არის როგორც სასიამოვნო შაქარყინული, შეიძლება მაქსიმუმ გარედან იყოს დაფარული და დროებით. Сколько бы я ни пил аюрведической медицины, они как минимум будут горькие. რამდენიც არ უნდა და არ მიმიღია აიურვედული медицинიდან წამლები, ისინი როგორც მინიმუმ ძალიან მწარია. А иногда даже хуже, чем горькое. Там такой противный вкус бывает. და ხანდახან ისინი უარესია ვიდრე უბრალოდ მწარე. ხანდახან ისეთი საზღარი დემოს მატარებლები არიან. Поэтому, изучая Священное Писание, мы понимаем природу страданий, природу радости, природу этого мира. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ წმინდა წერილებს, ჩვენ ვიგებთ ბუნებას, სიხარულის, ამ სამყაროს ბუნებას. И укрепляемся в вере. და ვმყარდებით რწმენაში. Но в конечном счете, конечно, вера происходит в основном благодаря общению и преданному служению. მაგრამ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, რწმენა წარმოიშობა ურთიერთობის და მოსმენის წყალობით. Потому что общение, преданное служение, они создают внутри нас сильные духовные самскары или духовные впечатления. და ურთიერთობის და ერთგული მსახურების, იმიტომ რომ ერთგული მსახურება და ურთიერთობა ის ქმნის ძალიან ღრმა სამსკარს, შთაბეჭდილებებს. То есть это такие ощущения очень чистого, возвышенного счастья, которые приходят, когда мы что-то делаем правильно. ანუ ეს არის შეგრძნება შინაგანი ძალიან სუფთა და ნეტარი დედნიერების, რომელიც მოდის ჩვენთან ამ მოქმედებების წყალობით. Это, соответственно, уничтожает или обесценивает материальные самскары, впечатления от материальных наслаждений. და ეს შესაბამისად აუფასურებს და აკრობს მატერიალურ ეჭვებს, რომელიც მატერიალურ სამსკარებიდან მომდინარეობს, საბეჭდილებებიდან. На этом остановимся, наверное, уже много времени. Может быть, у кого-то есть вопрос. ჩვენ ამაზე შევჩერდებით, უკვე ბევრი დრო გავიდა, იქ ვინმეს კითხვა აქვს. Если ни у кого нет вопросов. Есть, наверное, вопрос один у всех. А когда это закончится? Нет, у меня есть другой вопрос. У тебя есть другой вопрос? Странно. Если у кого нет другого. Хорошо, вопрос у переводчика. Я не успел там написать вам домашнее задание, но поэтому я проговорю. И, точнее, который исходит вопрос из этого, который у меня есть сомнения иногда, и не знаю, как с ними правильно действовать. К примеру, там, когда вот идет истории там или в писаниях
говорится о разных аватарах, о разных проявлениях Бога или такая и приводят ачари, да, вот там из Писания может или свой, как свой даршани, да, приводит, как пример к этому. И у меня появляется иногда сомнений к этому, что настолько это правда, настолько это, и может ли это вот риск того, вот, такого у моего разума, что может это личность додумывает, и, и как правильно с этим быть. И есть еще вот вопрос, к примеру, из, как сказать, ладно, это потом, наверное, уже. Да, не все сразу. Можно вот первое перевести, и мы... ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომელიც სპეციფიკში გამომდინარეობდა საშინაო დავალებიდან, რომ მაგალითისთვის ეჭვი ან როდესაც დარწმუნებულობა არ მაქვს მისი, რომ მაგალითისთვის როდესაც ვიცმენ რომელიმე უფლის ავატარას შესახებ, ან აჩარიების განმარტებას, ან რომელიც ეფუძნება საკუთარ დარშანზე, ან სხვის დარშანზე, ესე ვთქვა და ამ დროს მებადება ეჭვი, რომ რამდენად შეიძლება არსებობს ჩემთვის რისკი, რომ ეს შეიძლება იყოს ადამიანის გამოგონილი და უნდობლობა, ესე ვთქვა რა, და როგორ უნდა ვიყო ამას დაკავშირებით. То есть я подразумеваю недоверие, так скажем, Да, я понял. То есть это сомнение в авторитетности, например, ачари, да, или какого-то преданного. ეს ანუ ეჭვი მდგომარეობს აჩარიების ან რომელიმე ერთგულის მიმართ ესეთი ეჭვი უნდობლობა. И это как раз правильное сомнение. Я хотел об этом сказать, но у нас просто нет времени уже, что сомнения могут быть правильными. ეს არის სწორედ სწორი ეჭვი და მე ამის შესახებ მინდოდა მე თქვა, მაგრამ ვერ მოვასწორეთ, რომ არსებობს ეჭვები, რომელიც სწორია. Прежде чем кого-то принять как авторитет, как представители Бога, вот нужно действительно убедиться, что он таким является. მანამდე სანამ ვინმეს მივიღოთ ავტორიტეტად ან დავწმუნდებით, რომ ის არის უფლის წარმომადგენელი, მანამდე ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, რომ ის ნამდვილად არის ესეთი. И для этого есть критерии. და ამისთვის არსებობს კრიტერიუმები. Во-первых, это его в целом все его поведение, его жизнь. პირველ რიგში მთელი მისი ქცევა და მისი ცხოვრება. То есть, если человек ведет святую жизнь, если он очень серьезен в духовной практике, да, то есть... თუ ადამიანი ეწევა ძალიან წმინდა ცხოვრებას და ძალიან სერიოზულ სრულ პრაქტიკაში, доказательство того, что у него есть связь с Богом. ეს არის დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ მას გააჩნია кავშირი ღმერთთან. Мы не должны слушать и как бы полностью доверять любому преданному, то есть какому-то преданному. ანუ ჩვენ უბრალოდ კი უნდა უსმენდეთ და ეგრევე გჯეროდეს რომელიმე ერთგულის ბრმადეს, который может быть не очень серьезен, რომელიც შეიძლება არ იყოს მაინც და მაინც სერიოზული. делает какие-то странные вещи, и он говорит, что там мне вот приснилось, или я вот увидел в своей медитации. რომელიც რაღაც უცნაურ რაღაცებს აკეთებს და ამბობს, რომ მე აი დავინახე და ჩემს მედიტაციაში ვიხილე. Голубой лотос, внутри сидели Рада с Кришной. ცისფერი ლოტოსი და შიგნით რათა და კრიშნა იჯდნენ. Ели пиццу с пепси-колой. ჭამდნენ პიცას პეპსიკოლასთან ერთად. Они улыбнулись мне и протянули мне тоже кусочек. მე გამიღიმეს მათ და მეც ნაჭიერი გამომიწოდეს. Ну, то есть, какие-то сумасшедшие вещи. ანუ რაღაც გიჟური რაღაცები. Иногда они не являются прям явно такими глупыми, да, но все равно что-то чувствуется не так. ხანდახან ეს მოყვანილი არგუმენტები თუ რაღაც თემები არ გვეჩვენება რაღაც ესეთ პირდაპირ სულელურად, მაგრამ მაინც ჩდება რაღაც ესეთ შინაგანი ხინჯი. Кроме поведения человека, также нужно, чтобы его
как авторитет принимали другие серьезные преданные, другие авторитеты, да? გარდა ადამიანის ქცევისა, ასევე საჭიროა, რომ სხვა წინწასული ერთგულები, ავტორიტეტები იღებდნენ მის ავტორიტეტს. То есть кто-то из авторитетов должен сказать, да, он настоящий преданный, или то, что он говорит, это правда. ანუ ვიღაც ავტორიტეტებიდან უნდა დაადასტუროს, რომ ის ნამდვილი ერთგულია და ის, რასაც ის ამბობს, ავტორიტეტულია. И третье, вот эти вот откровения, они как минимум не должны противоречить Писаниям и утверждениям предыдущих ачарьев или великих преданных. და მესამე მხრივ აი ეს ესე ვთქვათ რეალიზაციები, აი ეს გამოვლინებები ის პირველ რიგში არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს წმინდა წერილების დასკვნას, არს და აჩარიების მიერ გადმოცემულ განმარტებას, ასე ვთქვათ, გამომჟღავნებას, ანუ რეალობის. Может, их сейчас мы не можем подтвердить, что это есть в Писаниях или что это есть в лилах Кришны, потому что, во-первых, мы не все знаем из Писания далеко, мы не можем подтвердить, правда это или нет. შეიძლება ჩვენ ახლა შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ ეს სიმართლეა თუ არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ყველა წმინდა წერილი არ გვაქვს ბოლომდე შესწავლილი და არ შეგვიძლია რომ ყველაფერს შევადაროთ. Но, по крайней мере, это не должно противоречить тому, что мы уже знаем из Писаний и от ачарьев. მაგრამ როგორც მინიმუმ ის არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს მინიმუმ იმას, რაც ჩვენ უკვე ვიცით წმინდა წერილებიდან და ачарьების ნამუშევრებიდან. То есть вот таким образом мы можем относиться к каким-то откровениям, высказываниям других людей. ანუ ამგვარად ჩვენ შეგვიძლია მოვეპყროთ და ესეთი მიდგომა გქონდეს სხვადასხვა წმინდა წერილების მტკიცებებთან მიმართებაში და ერთგულების სიტყვების მიმართებაში. Спасибо за ответ. Можно я что-то еще проясню вот в этом? То есть не надо так сильно бороться с этим сомнением внутри себя и лучше это прорабатывать и использовать его правильно, да, как я понял. Я не понял теперь, что ты сказал. То есть, смотрите, вот в моем случае это как-то оставляет мне такое внутреннее недовольство в себе, что у меня есть сомнения. Я как понял сейчас из вашего ответа, что в этом ничего плохого нету, нормально, и можно просто его правильно занимать. Да, я об этом говорил с самого начала. Спасибо, Алексей. Шрила Прабхупада, я не успел эти цитаты привести, он во многих местах говорит, нельзя ничего принимать слепо, да? Человек волен анализировать, прибегать к помощи разума, вот и потом уже принимать решения. Можно я переведу целиком, чтобы? Да. მე მქონდა ხა ვთქვათ გამორკვევის მომენტი, ახლა გამერკვია პასუხი, სულად გავიგეთ არა, რომ მაგალითისთვის მე ჩემ შემთხვევაში არის ის, რომ მე ცოტ გრძნობ თავს, როდესაც გრძნობრული ეჭვები მაქვს და ვკითხო მქონდა, რომ არ არის საჭირო მაგალითისთვის ბრძოლა ამ ეჭვების ქონასთან მიმართებაში, ამ ხასიათთან მიმართებაში ცოტა საჭირო და საჭირო მისი სწორად გამოყენება დასაქმებად და კი ვაქშრაფო. და მე უბრალოდ ვერ მოვასწარი ვაქშრაფო ამბობს ციტატების და სხვადასხვა მტკიცებების მოყვანა შრილა პრაბჰუპადას ნამუშევრებიდან. Хорошо, давайте мы остановимся на этом. Шрила Прабхупада ки джай, Ананта Коти Вайшнава Према ки джай. Ниттай Гора Према Нанды. Акшаджа Прабху ки джай. Харе Кришна, большое спасибо, мои папа. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо. А можно задать вопрос? Можно.